तद झात पानी बनती है किहड़ियां जथेबंदियां ने जो पुरजोर तरीके दे नाल इन्हां मुद्दिआं नूं चक रहीआं ने। मुद्दिआं नूं इस करके नहीं चुक्या जाता कि हाँ सियासी लाहा लै लईए, अखबारां दीआं सुर्खियां दे विच नाम अपने छपा लईए। मुद्दे इस करके चुके जाते हैं उन्हां जथेबंदियां दे वल्लों क्योंकि दर्द है कि हाँ कई दहाकियां तो कई सालां तो पीड़ साडी नहीं रुक रही, साडे नस्लकुशी निरंतर हो रही है किसी ना किसी रूप दे विच। सानू माइग्रेशन के तौर के उत्ते तोड़ दिता गया, साडे कारोबारां नूं ठप्प करन दीआं कोशिशां कीतीआं गईआं। अजोके समय दे विच सरकारी तंत्र पूरा वरत के किस तरीके दे नाल विदेशां दे विच बैठे सिखां दे उत्ते भी सरकारां नकेल कसन दीआं कोशिशां करदिआं ने, खास तौर ते जद असीं गल भारत मुल्क दी करदे हां। बीते 1 साल का हवाला किहड़ी खबर दा दईए, किहड़ी अखबार दा दईए, मीडिया घराना जिहड़ा भी होवे, लेकिन गल जरूर सामने आई कि हाँ सिखां दे उत्ते हो रही वधीकियां दी गल पिछले 35-40 सालों तो जिहड़े सिंह कर रहे सी, विदेशी मीडिया ने भी उसनूं ना सिर्फ अपनी सुर्खियां दे विच लगाया, गलबात हुई, डॉक्यूमेंटरीज बणीआं, सरकारां दे आलू जिहड़े आगू नहीं, सरकारां दे उपर जिहड़े वड्डे मंत्री ने, जिहड़े प्रधानमंत्री तक दे बयान सामने आए। गल असीं अज इत्थे करन जा रहे हाँ एक अजिही कन्वेंशन दी जो होण जा रही है जी 15 तरीक को 15 सितंबर ਨੂੰ सिख फेडरेशन यूके की गल असीं इत्थे अज जरूर करांगे। अज तमाम साडे नाल कई शख्सियतां जुड़ियां होईयां ने जिन्हां ने बीते कई सालां दे विच अपणीआं सेवावां दित्तियां ने, अपना समां दित्ता है। उन्हां दे नाल अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे ते गलबात दे विच कई मुद्दे ने जिहड़े विचारे जाने बेहद जरूरी ने। कई चीज़ां ने जो जथेबंदी नूं लैके थोप दित्तियां जांदियां ने, कई सवाल भी ने जो सुर्खियां बनते ने कि अजिहियां जथेबंदियां चलदी किवें ने, इन्हां जथेबंदियां दे विच किवें माया आउंदी है, अते इस तो इलावा कई होर चीज़ां। क्योंकि जद जथेबंदी पंजाब की धरती ते चले, सरकारां कहंदियां ने तां साडे अधीन ने, लेकिन जथेबंदी जद विदेशां दे विच बैठी कार्य करे, काम करे, पंथक सरगर्मियां दे उत्ते काम करे, अपनी होंद नूं सिखां दी वखरी होंद नूं कायम रखण दे लई, ते जंग कली एक सरकार दे नाल नहीं लड़ी जा रही। विदेशों के विच भावें कनेडा हो, अमरीका हो, यूरोपीयन कंट्रीज हो, यूके हो, इत्थों की सरकारां दे नाल भी करड़ा कहंदे टाकरा लिया जाता है। कहा जाता है दस्तारां दे मुद्दे दे उत्ते असीं तुहाडी नहीं मन्नी, कहा जाता है कि किरपान का विषय जद आएगा असीं खुल के हवाला दे के तुहाडे नाल गल करांगे। गल जद असीं अपने राज की करते हैं, जद खालसा राज की असीं गल करते हैं, भावें खुल के खालिस्तान कहो, उस शब्द नाम तो पहला एक सोच जहन दे विच आनी चाहिए है किस राज की असीं गल कर रहे हैं। जेकर एक राज सुच्चा राज जो महाराजा रणजीत सिंह का होया करदा सी, राज जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अगवाई विच असीं बनाउण दी कोशिश कर रहे हाँ, तो उस दे विच की ने वक्खो वक्ख आगूआं दे मत, की है सिख फेडरेशन यूके का पिछले 40 सालों का इतिहास, इस दी उत्ते गल असीं बीते दिनां दे विच कीती है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच तमाम जो गेस्ट साडे नाल जुड़े हुए ने, मैं जरूर हुण कुर्सी ते बैठांगा, गलबात सारे दे नाल एक एक करके होएगी ते तस्वीरां भी असीं सारे अपने गेस्ट दी दिखावांगे। खब्बे पासे असीं शुरू करांगे जी जो साडे नाल अज प्रोग्राम दे विच खास शख्सियतां जुड़ियां ने। अज दे इस प्रोग्राम दे विच खुला डुला साडे कोल समां हैगा जी, ना सिर्फ विचारां कीतियां जाणगियां साडे गेस्ट दे नाल, बल्कि साडे जो विशेष तौर दे उत्ते संगत इत्थे मौजूद हैगी है, असीं उहनां दे नाल भी गलबात करांगे। संगत नूं असीं इत्थे जरूर दस देना चाहते हैं, संगत जी अज दा ये विशेष प्रोग्राम होण जा रहा है सर जी श्री गुरुद्वारा साहिब विखे। धन्नवाद करांगे असीं इत्थों दी प्रबंधकी कमेटी दा जिन्हां ने मौका दिता ना सिर्फ संगतां नूं कि हाँ असीं इत्थे आके सिख फेडरेशन यूके दे आगूआं दे नाल गलबात कर सकीए, बल्कि विचारा भी होण, विचारा सिद्धांतक होण, विचारा दायरे दे विच होण, अजिहा दायरा जिस दे विच आपसी विचार गोष्ठी जिन्हों असीं कहने आ वो भी सहजे संगतां नूं भी नजर आए। गलबात प्रोग्राम दे विच शुरुआत करांगे। मैं एक बार सारा दा वेलकम जरूर करना चाहांगा। साडे नाल जुड़े हुए ने भाई सुखविंदर सिंह जी जर्मनी, भाई जसपाल सिंह जी निजर, भाई हरदीश सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी गिल, डॉक्टर अमरजीत सिंह यूएसए साडे नाल विशेष तौर दे उत्ते जुड़े हुए ने, भाई मनदीर सिंह पंजाब साडे नाल जुड़े हुए ने जी, भाई नरिंदरजीत सिंह जी साडे नाल जुड़े हुए ने जी, धन्नवाद आप जी दा। भाई दविंदरजीत सिंह साडे नाल जुड़े हुए ने, भाई गुरमीत सिंह जर्मनी साडे नाल जुड़े हुए ने जी, मुठड्डा साहब साडे नाल जुड़े हुए ने, सिंह साहब साडे नाल जुड़े हुए ने, नाल सुखविंदर सिंह जी भी अज पैनल दे विच जुड़े हुए ने। पैनल कहिए या कह लईए इकट्ठे बैठ के जद सिंह गलबात करते हैं तद माहौल किहो जिहा बनदा अज संगतां नूं असीं जरूर विखावांगे। लेकिन संगत जी सब तो पहला गलबात करांगे, फतेह दी सांझ सारिआं नाल पावांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕੀਰਤਨ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਬਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੈਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੂਬਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਹਮਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਜਲੀ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਰ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਅੱਖ ਮੀਟਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਗਿਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਘਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਪਿਕਚਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ISYF ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੇ 20 ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਹੁਣ 2003 ਤੋਂ 2024 ਸਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਸਿਰਤਾ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ। ਇਹ ਛਾਲ ਯਤਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਸੋ ਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਗਨਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ 40 ਸਾਲ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਸਾਡੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ। 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਘੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਸ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਜਰੀ ਸਟਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਤਰ ਪਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਭਾਈ
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਕੇਸ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 20 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਔਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੂਰਛਿਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਾਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਗਿਆ, ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਸੈਲਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਸੱਬਰ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਖਤ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਖਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੌਣ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰੀ ਸਾਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ 20-20, 50-50 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੌ-ਨਿਹਾਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, 84 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 95 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਾਅ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਨੇ। 2004 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਤਸੱਬਰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਈਵਨ BJP ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। 2005 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਗਏ। ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੋਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਸੇ ਉਤਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜਦੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ 15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰਲੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਗਰਾਫੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਜਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਜਵਾਂ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਨੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤੈਅ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗਰਾਫੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਫੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲਚਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਧੁਰਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਸੀਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬੇਗੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਨਾ ਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗਲੋਬਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ PR ਫਰਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਵਰਗੇ, ਦਾ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲੀ 2, 3, 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ
ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਜਾਣ? ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਨੇ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਮਤਲਬ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਰਮੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਸਟੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰਮੌਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਫੁੱਲ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮੋਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣੋ ਸਰ, ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8-9 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੋ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਆ। ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਰੋਲ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ 40 ਸਾਲ ਜੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। बल छुटक्यो बंधन परै कछु न होत उपाय कह नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दी इंग्लैंड की धरती ते विचार गोष्ठी मेरे लिए जिथे पहला मौका है इस धरती ते आण दा, उत्थे मैं समझदा है कि 40 वरियां दा सफ़र, वो सफ़र जिसने बहुत कुछ साडे तो खोया पर बहुत कुछ दिता। इस 'च कोई शक नहीं। जदों भी असी किसी पिंड 'च दाखल हुंदे और वो अनजान पिंड जिस बारे कोई पता नहीं, अनसर्टनटी। जून 84 का घल्लूघार है। ठीक 40 वरे पहला भारती स्टेट वालों सिखां दे खिलाफ विढ़ी गई टोटल वॉर, सर्वनाश की जंग, और समुची कौम दे अंदर एक रोस भी पर एक बेबसी भी, क्योंकि साडा इतिहास ये सानू याद दहानी करवांदा है कि जिन्हां हालातां चों असी 18वीं सदी दे विच उस धरती की गैरत नूं, अणख नूं, उस धरती के उत्ते जिथे कदे गुरु नानक साहब ने खलो के एमनाबाद की धरती ते ये वंगारिया सी कि ये जुल्म करने वाले ये रब नूं कबूल नहीं है जुल्म। सच की बाणी नानक आखै सच सुनाए सी सच की बेला। ते फिर जून का पहला हफ्ता 5 सदियां का वैर जिसनूं अफजल एहसन रंधावा ने, प्रोफैसर हरिंदर सिंह महबूब ने याद दहानी करवाई, लेकिन कौम ने उसनूं चैलेंज के तौर पर लिया। और भाई अमरीक सिंह गिल जिहड़े लगातारता नाल इन्हां 4 दहाकियां तो अपनी समुची टीम दे नाल, भाई दविंदरजीत सिंह, भाई नरिंदरजीत सिंह जिन्हां दे नाल असीं काम करते रहे, ये सारियां ने उस गल नूं जारी किया। और ये भी खुशी की गल है कि अज जदों ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਚ ਵਾਟਰ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਓਵਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜਸ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ, किन्ने बैंड वैगन तो उतरे, किसी होर ते चढ़ गए, किस किस्म का अपॉर्चुनिज्म आया। पर यह साडी स्ट्रेंथ है। जे अज असी ट्रांसनैशनल रिप्रैशन की गल कर रहे हैं, 15 जून 2023 ਨੂੰ इस धरती के उत्ते बर्मिंघम भाई अवतार सिंह खंडा की शहादत, 18 जून ਨੂੰ ਜਦੋਂ भाई हरदीप सिंह निज्जर गुरुद्वारा साहब के पार्किंग लॉट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोल्ड ब्लडिड मर्डर किया जाता, ਜਿਹੜਾ एक गेम चेंजर बनता है। तो 18 ਸਤੰਬਰ वाले दिन जस्टिन ट्रूडो कैनेडा की पार्लीमेंट 'ਚ खलो के भारत ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। सो ये ਜਿਹੜੀ जे वो लड़ाई अज ट्रांसनैशनल रिप्रैशन क्राइम साडी धरती ते साडे दरां दे मूहरे लिआए ने, ये साडी ताकत का प्रतीक है। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਐਵੇਂ 2.5 ਟੋਟਰੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਕਾਫਲਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ,
FBI ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ CIA ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੋਬਲ laureate ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਿਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਦਾ ਬੈਟਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਨ ਹੈ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ TV 84 ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਡਲੈਂਡ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਦ ਹੋਏ ਕੀ ਗਮ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਜਰੀ ਸਟਰੀਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1984 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ FBI ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖਤਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ
3 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਰਕਚਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਉੱਠਿਆ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਯੂਰਪ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। 1984 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂਗਾ। ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਹੇਟ, ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ, ਐਂਟੀਜ਼ਮ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ। ਸੌਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਅਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ। ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਵੀ ਕਿ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੁਣ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਜੋ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ 1944 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ 80ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਏਕਤਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਕਸਾਇਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਜੋ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਲਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕੋਚ ਸਾਊਥਾਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗਰੇਵਜਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਢੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਲਬੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਗਈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੌਫੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਗਰੇਵਜਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਮਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ 80 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 80 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲਿਆ ਖੂਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਰੂਪ ਉਹ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਹ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਯੋਧੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਟੋਟਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੀਮ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UKD ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਦੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਇਕੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿਗਲੀਗਰ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ UK ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਨੇ, ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ तमाम ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਡਤ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ 3-4 ਥਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੌਲਾਣੇ, ਸਿੱਧ ਔਰ ਪੰਡਤ। लेकिन अगर वर्जित किया तो वो केवल ते केवल जाबे गहे विपरन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। इन्हां तो जरूर सानू सावधान रहना चाहिए सी, चूक गए। और साडी जिहड़ी अज दी अजोकी दशा उहदे विच इन्हां दा बहुत वड्डा रोल है। जो भी कल नूं प्रोग्राम दिते जाणगे, जो भी नवीं रणनीति फैडरेशन वालों तैयार की जाती है, अगे 40 साल तो असीं इन्हां दे नाल मोढे दे नाल मोढा जोड़ के पूर्ण सहयोग के नाल हुण तक चले हैं। और गाहां तो भी इन्हां दे नाल ही उस नीति का हिस्सा बन के असीं चलन का प्रण करते हैं। अज इन्हां गल्लां दे नाल ही खिमा दा जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जिन्ने भी साडे मेहमान चल के आए आ, खास करके इंडिया तो भाई मनधीर सिंह जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी जो USA तो आए आ, इस तरह भाई सुखविंदर सिंह जी ते गुरमीत सिंह नियाण जी, भाई अवतार सिंह ते होर सिंह जिहड़े आ कनेडा तो ते दूसरे मुल्क तो, जे उम्मीद है भी वो भी पहुँच गए होने, जिहड़े कल नूं संगतां नाल अपने विचार साझे करनगे। हाँ जी, हाँ भाई गरीसों गल इदा आ, बेनती ये आ संगतां दे चरण विच ये बेनती आ भी जिस तरह मैं वेख्या माहौल कुछ दिनों विच ना इन्ना उत्साह है इत्थे संगतां विच, बड़ी मन खुशी हो रही है कि इत्थे लोग जिहड़े आ वो अपना राज भाग चाहुंदे आ। मैं विधायक नहीं गल कर रहा, बहुते सानूं परिवार मिलदे आ, उन्होंने बड़ी खुशी ज़ाहिर करदे भी बहुत चंगी गल आ तुसीं जिहड़ा प्रोग्राम इत्थे रखिया आ ते बहुत ही वड्डा सानूं सहयोग मिल रहा। 2 दिन हो गए आ गुरु घर दे विच इन्ना इकट्ठ होना और बड़ा एक बड़ा तगड़ा उत्साह मिल रहा आ कि उत्थों तुहानूं बल मिलदा आ भी जिहड़ा आपां काम कर रहे हैं वो वाकई वधिया आपां काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जदों अज तो 40 साल पहलों इधरों तुरे थे, हुण तस्वीरां देखदे आं असीं ते उदों माहौल भी इदां दा ही सीगा, बहुत ज़्यादा उदों भी कौम दे विच रोह सीगा। ते हुण जिहड़ियां 2-3 इंसीडेंट्स होए दस्सिआ, भाई अवतार सिंह खंडा देखो अपने विच विचरदा सीगा, भाई हरदीप सिंह जी निज्जर, भाई जसपाल सिंह उन्हां दे वो ताए चाचे पुत भरा लगदे। मतलब ये इन्हां गल्लां ने एक स्पष्ट कर दिता बई आपां किते नेरे च ना तुरे फिरीए, उन्हां नूं बाहर हत्थ पा लिया सिंघां नूं भी आपां ये गल नहीं करन देनी हैगी। पर बहुत बड़ा सचेत हो गया सिख, जिन्ना मैं वेख रहा इन्ना बहुत उत्साह आ संगतां दे विच। ते मैं खास करके बेनती करूँगा संगतां नूं, कल नूं जिहड़ा प्रोग्राम आ ये तुहाडे सहयोग दे नाल ही वधिया बनना आ। जिन्ना वड्डा इकट्ठ होऊगा उन्दा ही तगड़ा सुनेहा उत्थे जाऊगा भी जिहड़ी कौम नूं खत्म करना चाहुंदे सीगे वो ते अगे नूं भी उभर के मुहरे आ रही आ। बहुत ही खुशी की गल ये आ, जिहड़ी गल असीं 40 साल लैके पहलों तुरे सीगे अज नूं गल नूं कल नूं उन्नी सानूं संपूर्णता मिल जानी आ, सानूं ओहदा एक सिरा मिल जाना आ कि जिहड़ी 40 साल पहलों गल लैके तुरे सी वो साडे नौजवान बच्चों ने हुण सांभ लई आ, जिन्हां दा कल नूं इत्थे ऐलान होना आ। तो कई बार ये कहिंदे हुंदे सीगे कुछ लोग भी ये छड्डदे नहीं, ये हटदे नहीं, गुरुद्वारे प्रधानियां ते भी रौला पैंदा, पर जथेबंदियां विच ही कुछ लोग एक गल करदे सीगे। पर असीं 2-3 साल तो बड़े गंभीरता नाल सोच रहे सी भी किते कोई जल्दबाजी इहो जिहा फैसला ना लै हो जाए, क्योंकि असीं बहुत मेहनत करके जथेबंदी नूं मूवमेंट नूं तगड़े हो के होर ही तगड़ी करन वास्ते अपना योगदान पाया सी, बड़ी सिंसीयरिटी नाल, बड़ी ईमानदारी दे नाल। ते असीं नहीं चाहुंदे सी किते उहनां हत्थां विच चली जावे जथेबंदी जिहड़े कुछ समां उन्हें चला के ते फतेह बुला के बहन। पर हुण सानूं पूरा भरोसा सतगुरू सच्चे पातशाह जी कृपा करनगे, क्यों असीं आपां पूरा संपूर्ण हैगे।
ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਵੱਸ਼ ਬਣਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰੁਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਹੱਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਅਟਕ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਯੋਗ ਬੜੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਆ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਖੜੋ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖੜੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਪਈਆਂ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਲਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 4 ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਥ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਥੋੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਲੰਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਰ TV 84 ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਵੇ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਯੂਜੂਲੀ ਮੈਂ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ FBI ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਯੂਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਮੀਟ ਵਿਦ ਆਵਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਡੋਂਟ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ ਦਿਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ FBI ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਰੱਖੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡਾਇਕਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ ਰਾਵ ਵਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲਡ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ FBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਗਾਰਡੀਅਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੈਪਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਫੀਅਰ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ABC ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7-8 ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ FBI ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਦਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਰਲਗੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ 16 ਗੈਂਗਸਟਰ FBI ਨੇ ਚੱਕੇ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨੈਪਲਿਸ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੂਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਦ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਰ ਵੇ ਅਹੈਡ ਆਫ ਦੈਮ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋਣ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਲੀਜ਼? ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ 4 ਜੁਲਾਈ 1776, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਨਾਰਕੀ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਰੂਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, BBC ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਈਡੀਅਲ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਅਪ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਈਟ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਅਪ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ 5000 ਸਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਲਤਨਤਾਂ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਸੀ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਝਲਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ 13% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੂਲ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਦਿਖਾਵਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਵੀ ਪਿਓਰ ਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ।
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਤੇ ਹੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਜੀ? ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਉਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ 10 ਸਿੱਖ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਾਸ on ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਆਇਆ ਸਟਾਰਲਨ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਏ ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗੱਜਰ ਸਿੰਘ 2 ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਾਏ, ਕੌਮ ਵੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਚੱਲਣ ਡਈ, ਘਰ ਘਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਆ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਠੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤੀਏ ਜੀ। ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਰ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਆ। ਇਹੀ ਪੰਥਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਲਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਲੇ ਨਾ ਹੱਥ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਿਛੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਮਾਗਮ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਵਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਰਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਵਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੀਤਾ ਕਰਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਮੁਠੱਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ,
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ 40 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਣਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਿੱਟ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਲੁਸਟਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਥਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਲੀ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੂਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੌਬਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੇਨ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫਰ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫੋਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰੰਪਰਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਪੱਲੂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਡਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਡਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਮਾਮ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।